श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तच्छून्ये तस्य वृत्तिः कथमिव घटते तद्विशिष्टे तु वृत्तौ स्वाधारत्वप्रसङ्गः। ततैह न गुणः नापि धर्मीत्ययुक्तं तद्वृत्तिर्धर्मिमात्रे न भवति ततएवास्य तच्छून्यतातः। नोक्तौ दोषौ स्वधीवाग्विहतिरितरथा तद्वदन्येऽपि जल्पाः। अत्र श्री तत्त्वमुक्ताकलापे दशमश्लोके धर्मधर्मिभाव समर्थनं क्रियते। यच्च समर्थनं पूर्वश्लोकेऽपि कृतम्। अत्र कः विशेषः? धर्मः धर्मिणि कथं वर्तते इति निरूप्यते। अत्र धर्मस्य धर्मिणि वर्तनमेव न संभवति इति दूषणं क्रियते पूर्वपक्षिणा। धर्मः स्वशून्ये धर्मिणि वर्तते वा स्वविशिष्टे धर्मिणि वर्तते वा इति विकल्पः। स्वशून्ये स्वस्य वर्तमानत्वं न संभवति। स्वविशिष्टे धर्मिणि स्वयं वर्तते इत्यपि न युक्तम् आत्माश्रय प्रसंगात्। स्वविशिष्टं नाम स्वम् आश्रयः तयोः सम्बन्धः इत्येतेषां समुदायः। एतदपेक्षया स्वविशिष्टं नाम किंचित् नास्ति। तथा च स्वविशिष्टे स्वयं वर्तते इति पक्षे तत्समुदायान्तर्गते स्वस्मिन् स्वयं वर्तते इति स्वीकृतं स्यात्। स्वस्य स्वाधारत्वे स्वभिन्नत्व प्रसंगः इति तर्कः विरोधी भवति। अतः धर्मः न स्वीकार्यः, धर्मी वा न स्वीकार्यः, उभयं वा न स्वीकार्यम् इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ती वदति धर्मस्तु धर्मिणि केवले वर्तते, स च धर्मी वस्तुतः तद्धर्म विशिष्टः। अतः स्वशून्ये स्वस्य वर्तमानत्वं न आपतति। स्वविशिष्टे स्वस्य वर्तमानत्वे स्वस्मिन्नपि स्वस्य वर्तमानत्वं प्रसज्जति इति न मन्तव्यम्। घटवति भूतले वर्तमानाः गुणाः न घटे दृश्यन्ते। अतः स नियमः नास्ति। एवञ्च स्वशून्ये स्वस्य वर्तमानत्वं नोच्यते।
वस्तुतः स्वविशिष्टे स्वस्य वर्तमानत्वेपि स्वस्य स्वाधारत्वप्रसङ्गः नास्ति। इतरथा स्वधी वाग्विहतिः भवति। अत्र स्वधी विहतिः, स्ववाग् विहतिः, स्वधी वाग्विहतिः इति तृतीयम् उक्तम्। यदि विशिष्टधीः तव मते नास्ति तर्हि तद्विषयकः वाग्व्यवहारः कथं भवति, तद्विषयकः कायिकव्यवहारः कथं भवति इति अस्य ग्रन्थस्य अर्थः। तद्वत् अन्येपि जल्पाः इति वर्तते। तत्र अन्येपि केचन वादाः खण्ड्यन्ते। केचन पृच्छन्ति धर्मिणि धर्मस्य वृत्तिः नित्या अनित्या वा। धर्मिणि धर्मः नित्यं वर्तते चेत् धर्मधर्मिणोः उभयोरपि नित्यत्वापत्तिः वर्तमानत्वस्य नित्यत्वात्। यदि च वर्तमानत्वम् अनित्यं तदा यदा धर्मो धर्मिणि न वर्तते तदा धर्मिणः निर्धर्मकत्वापत्तिः इति प्रश्नः। अयं जल्पः एवं वारणीयः। यदिदं दूषणं भवता उच्यते तत् नित्यं वा न वा। यदि इदं दूषणं नित्यं दूष्यस्यापि सधर्मकत्वस्य नित्यत्वं प्रसज्यतीति सधर्मकत्वं नित्यं स्यात्। यदि दूषणम् अनित्यं तदा दूषणाभावदशायां सधर्मकत्वं सिद्धमेव इति। एवञ्च धर्मस्य धर्मिणि वृत्तित्वे कोऽपि दोषः नास्ति इति श्लोकस्य सारः। ஸ்ரீ தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் இது 10வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் தர்மம் எனப்படும் தன்மை தர்மியில் எவ்வாறு இருக்கும் என்னும் கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. அதற்கு சமாதானமும் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு தன்மை ஒரு ஆதாரத்தில் இருப்பது என்று கொண்டால் அந்த தன்மை இல்லாத ஆதாரத்தில் இருக்கிறதா அல்லது அந்த தன்மையுடன் கூடிய ஆதாரத்தில் அந்த தன்மை இருக்கிறதா என்பது விகல்பம். தன்மை இல்லாத இடத்தில் தன்மை இருக்கிறது என்று கூறுவது தகாது. தான் இல்லாத இடத்தில் தான் எப்படி இருக்க முடியும்? தன்னுடன் சேர்ந்த இடத்தில்
தான் இருக்கிறது என்று கூறுவதும் சரியாகாது. ஏனெனில் தன்னுடன் சேர்ந்த தர்மி என்னும் சொல்லுக்கு தான், தர்மி மற்றும் இடையில் உள்ள சம்பந்தம் ஆகிய மூன்றுமே பொருள். எனவே மூன்றில் ஒன்றான தன்னிடத்திலே தான் இருக்கிறது என்று கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இவ்வாறு கொண்டால் தன்னிடத்திலேயே தான் இருக்கிறது என்று கூற வேண்டியிருக்கும். தானே தனக்கு ஆதாரமாக ஆகாது. தானே தனக்கு ஆதாரமாக ஆகில் தான் தன்னை காட்டிலும் வேறு என்று கூற வேண்டியிருக்கும். எனவே தர்ம தர்மி பாவம் என்பதே தவறு என்பது பூர்வபக்ஷியின் வாதம். இதற்கு சமாதானம், தர்மம் என்பது தர்மியில் இருக்கிறது என்னும் சொல்லுக்கு தர்மத்தை விட்ட இடத்தில் இருக்கிறது அல்லது தர்மத்தோடு கூடியிருக்கிற இடத்தில் இருக்கிறது என்று பொருள் இல்லை. உண்மையில் தர்மத்தோடு கூடின வஸ்துவில் தர்மம் இருக்கிறது என்றே பொருள். தர்மத்தோடு கூடியிருப்பது என்பது அந்த தர்மத்தின் இருப்புக்கு காரணமாகாது. ஆதாரமான வஸ்து உண்மையிலேயே அந்த தர்மத்தோடு கூடியது, அவ்வளவுதான். அந்த தர்மத்தோடு கூடியிருப்பதால் தான் அது அந்த தர்மத்துக்கு ஆதாரமாகிறது என்றால் அப்போது தர்மமே தனக்கு ஆதாரமாக பிரசங்கிக்கும். இப்படி கூறியபடியால் தர்மத்தை விட்ட ஆதாரத்தில் தர்மம் எப்படி இருக்கும் என்னும் கேள்வியும் எழாது. அதாவது தர்மி உண்மையிலே தர்மத்தோடு கூடியதுதானே. எனவே முன்பு சொன்ன தோஷங்கள் இல்லை. மேலும் தர்மத்தோடு கூடின வஸ்துவில் தர்மம் இருந்தால் தன்னிடத்திலேயே தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் என்னும் கேள்வி தவறு. கடத்துடன் கூடிய தரையில் கடம் இருப்பதால் கடத்திலே கடம் இருப்பதாக ஆகுமா? எனவே இந்த கேள்வி தகாது. இவ்வாறு ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் தன்னுடைய அறிவுக்கு விரோதம் வரும், தன்னுடைய விவகாரத்துக்கு விரோதம் வரும். உங்களுடைய பட்சத்திலும் விசிஷ்டம் என்னும் அறிவு உள்ளது. எனவே தர்மத்தோடு கூடின வஸ்துவினை நீங்களும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் விசிஷ்டம் என்னும் அறிவுக்கும் கேவலமான வஸ்துவை மட்டும் விஷயீகரிக்கும் அறிவுக்கும் என்ன பேதம்?
இவ்வாறு அறிவினை ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் இது குடத்தை உடைய தரை கட விசிஷ்டம் பூதலம் என்று எவ்வாறு உங்களால் விவகாரம் செய்ய முடியும்? எனவே உங்கள் பட்சத்திலும் இந்த தர்ம தர்மி பாவத்தை ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் உங்களுடைய அறிவுக்கே விரோதம் வரும், உங்களுடைய விவகாரங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படும். இங்கு வேறு சில கேள்விகளையும் கேட்பார்கள். தர்மியில் தர்மம் எப்போதும் இருக்கிறதா இல்லையா? எப்போதும் இருக்கிறது என்னும் பட்சத்தில் இருத்தல் எப்போதும் இருப்பதால் அந்த இருத்தல் என்பது தர்மிக்கும் தர்மத்திற்கும் பொதுவானபடியால் இருத்தல் நித்தியமானபடியால் தர்மமும் தர்மியும் நித்தியமாக பிரசங்கிக்கும். இருத்தல் எனப்படும் விருத்தித்துவம் அனித்தியம் என்றால் எப்போது தர்மத்திற்கு தர்மியில் விருத்தித்துவம் இல்லையோ அப்பொழுது தர்ம தர்மி பாவம் இல்லை என்றாகிடும். இது ஒரு கேள்வி. இதற்கு சமாதானம் இவ்வாறாக சுவாமி சாதிக்கிறார். சதர்மகத்துவம் எனப்படும் விசிஷ்டத்துவத்தை நீங்கள் தூஷிக்கிறீர்கள். இந்த தூஷணம் நித்தியமா அனித்தியமா? தூஷணம் நித்தியம் எனில் அதனால் தூஷிக்கப்படும் சதர்மகத்துவம் எனப்படும் விசிஷ்டத்துவம் கூட நித்தியமாகிவிடும். தூஷணம் அனித்தியம் எனில் தூஷணம் இல்லாத போது சதர்மகத்துவம் தூஷிக்கப்படாதபடியால் இருக்கிறது என்றாகிவிடும். எனவே விசிஷ்டத்துவம் எனப்படும் சதர்மகத்துவத்தை கண்டிக்க முடியாது என்று சுவாமி அருளிச் செய்துள்ளார்.